വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കാർലോ അക്യൂറ്റീസിൻ്റെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് പല മാധ്യമങ്ങളിലും നാം പല കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുവാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. കാർലോ അക്യൂറ്റീസിൻ്റെ ശരീരം അഴുകിയോ ഇല്ലയോ? ഉത്തരവുമായി നിങ്ങളോട് കൂടെ വരുന്നത് കാർലോ അക്യൂറ്റീസിൻ്റെ മാതാവ് ആൻ്റോണിയ സൽസോനയാണ്. So the thing is that incorrupt you cannot use for any body, because basically the church in the past time they used to say incorrupt, but as they explained me today, it is not proper, because it's a terminology that is adapted only for Jesus and Mary. Incorrupt is only Jesus and Mary. The other one is intact, okay? So if you are meaning that Carlo's body was intact, it's fine. Yes, it was, the whole body was entire, with everything, the body, the bones, everything was perfectly maintained, okay? But the skin was mummified like all the saints. So there is no saint that is not mummified, okay? So they put over the face of Carlo a mask in silicone. This was done in order to be able to show to especially the young, because there are some body of saints that are exposed, mummified, like for example Santa Rita, Saint Rita, Saint Caterina of Bologna. Many saints are exposed with the skin which is a little bit mummified. But with Carlo they decided that it was better to put a mask so that the young people especially could see him and find him closer to them, okay? But yes, the body of Carlo was intact, preserved. Also the interior organs, okay? But of course it was not preserved like incorrupt, like the skin was not pink like with the silicone, okay? This didn't happen, never happened in the church. It's really, maybe Cardinal Schuster was found a little bit more preserved the skin. What was Cardinal Schuster, but basically most of the body which are intact are like skin mummified a little bit, okay? Of course, after they opened the grave, they were obliged to do some special treatment, no? Because with the air, the contact with the air, then it starts again so they had to treat the body. Then they took out all the organs. For example, the heart was intact, no? They showed during the beatification. But of course, after they took away all the organs, they put inside some I think some fabric or something inside the body, no, at the place of the organs. And the organ now are in the bishop has because we donated the body to the bishop, okay? So they have all the organs, okay, which were preserved. And of course now they are in special glass recipient, okay? But you see, they belong to the bishop, so nobody can ask. I probably will have as a presence an organ, but because I'm the mother, but for the rest the bishop owns all. And yes, the intact means that the body was entire, no? Entire, all the bones were connected. There were no destruction of the bones, and the nails were in the hand,
and the feet, and the hands, and the hairs, and the face was with the nose, everything, okay? But of course, to say incorrupt is a terminology that nowadays they don't, the church doesn't want to use anymore. In the past, they used this terminology, but now they decided to not to use, because incorrupt gives a little bit of, expectation that is like to find somebody like when he is alive, no? So this terminology, our bishop is a little bit, fiscal in this sense. Our bishop doesn't want to use incorrupt. He wants to use intact, not incorrupt, because he says that incorrupt is only Jesus and Mary. And this is true, because we don't have any saint which is like Jesus and Mary, no? Alive, without skin, everything. So to say incorrupt is a little bit wrong, okay? So use please intact, okay? Entire, the body was preserved, entire, etc. Because if you use incorrupt, then the Bishop of Assisi get angry, okay? Also the congregation of the saint. In the past, it was used the terminology incorrupt, but was not correct, okay? Because all the saints that they wrote incorrupt are mummified. So also Santa Bernadette of Lourdes, also Saint Teresa of Jesus from Lisieux, they were mummified. So there is no incorrupt body, okay? Thank you, bye. കാർലോയുടെ പ്രിയ മാതാവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം 2-ാം അധ്യായം 31-ാം വാക്യത്തിൽ പത്രോസ്ലീഹായുടെ പ്രസംഗത്തിൽ നാം വീക്ഷിക്കുന്നു. അവൻ പാതാളത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല, അവൻ്റെ ശരീരം ജീർണിക്കാൻ ഇടയായതുമില്ല എന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെ മുൻകൂട്ടി ദർശിച്ചുകൊണ്ട് പത്രോസ് പറയുന്നുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, കാർലോ അക്വിറ്റീസിനെ ശരീരം അഴുകിയില്ല എന്ന പദം അഥവാ ഇൻകറപ്റ്റ് ബോഡി എന്ന് നാം ഉപയോഗിക്കരുത്. നമ്മുടെ ടെർമിനോളജി ഇപ്പോൾ ആ പദം നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം മാത്രമേ ജീർണിക്കാതെ ഉള്ളൂ എന്ന വാസ്തവം നാം മറക്കരുത്. ആയതിനാൽ വിശുദ്ധരുടെ ശരീരമെല്ലാം ഇൻടാക്റ്റ് ബോഡി എന്ന് നാം ടെർമിനോളജി ഉപയോഗിച്ച് നാം വ്യാഖ്യാനിക്കണം. അതാണ് കാർലോയുടെ അമ്മ പറയുന്നത്. പിന്നീട് കാർലോ അക്വിറ്റീസിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ 2019 ഏപ്രിൽ 6 അത് പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിന് വലുതായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡിയിലെ മാംസങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഡാർക്കായി പോയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് മുടിയുണ്ടായിരുന്നു, നഖമുണ്ടായിരുന്നു, കൈകളുണ്ടായിരുന്നു, കാലുണ്ടായിരുന്നു. അതിനൊരു മാറ്റവുമില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസ് അതേപടി അനാറ്റമിക്കലിയും ഇൻ്റഗ്രലിയും അത് ഓക്കെ ആയിരുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ശരീരത്തിൽ ഫ്രഷായി കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് കാർലോയുടെ അമ്മ പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ബോഡിയിലെ സ്കിന്നിന് കാർഡിനൽ സുസേവ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. ഒരു ബോഡിയിൽ സ്കിന്നിൽ നമുക്കത് പിന്നീട് എയറുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യും. ഈ ബോഡി കാർലോയുടെ ബോഡി 2019 കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ബോഡിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളില്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് എയറുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ അതിന് സിലിക്കൺ മാസ്ക് കൊടുക്കണമെന്നൊരു അഭ്യർത്ഥന കൂടി പല മെത്രാന്മാരും അതോടൊപ്പം തന്നെ നാമകരണ ചടങ്ങിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നവരും അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഈ കാലയളവിലെ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിശുദ്ധനായ കാർലോ അക്വിറ്റീസിനെ യുവജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ദൈവിക സാന്നിധ്യം തെളിയിച്ച് കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു ഡാർക്ക് സ്പോട്ടുള്ള ഒരു മുഖം കാണിക്കുന്നതിലും ഉപരി അതിനൊരു സിലിക്കൺ മാസ്ക് ധരിപ്പിച്ച്, അത് സിലിക്കൺ മാസ്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബോഡിയുടെ മുഖത്ത് ഒരു ലിനിൻ പിടിപ്പിച്ച് എക്സ്റ്റേണലായിട്ടൊരു ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ശരീരത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എടുത്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഹൃദയം ഇൻടാക്റ്റ് ആയിരുന്നു, അതിന് കേടുപാടില്ലായിരുന്നു എന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമകരണ വേളയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. ഈ ഒരു മുഖത്തിന് ഒരു മാസ്ക് ഫേഷ്യൽ ലിനൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലിക്കൺ മെറ്റീരിയലാണ്
കാർലോ അക്യൂറ്റീസിൻ്റെ മുഖത്ത് അവർ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്ക് വിശുദ്ധ റീത്തായുടെയും ബുൾഗാനിലെ കാതറിൻ്റെയും നമ്മുടെ ലൂർദിലെ വിശുദ്ധയായ ബർണദീറ്റയുടെയും ലിസിയോയിലെ കൊച്ചുറേസിയുടെയും എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിനും ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അത് ബോഡി എടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ എയറുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്തത് എന്ന് കത്തോലിക്ക സഭയിലെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ നാമകരണ ചടങ്ങിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നവർ കാർലോയുടെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞതായി കാർലോയുടെ അമ്മ പറയുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഹൃദയമെടുത്ത് മാറ്റിയപ്പോൾ ആ ഹൃദയ പേശികളിലേക്ക് കുറച്ച് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ കയറ്റി വെച്ചിരുന്നു. അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയം അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻറ്റേർണൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻസ് ഒന്നും കേടുപാടുണ്ടായിട്ടില്ല. സാധാരണ വിശുദ്ധർക്ക് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു ലിനിയനായിട്ട് ഒരു സിലിക്കൺ മാസ്ക് ഓവർ ചെയ്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കാർലോ അക്യൂറ്റീസിൻ്റെ ശരീരത്തിന് ഒരു കേടുപാടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുടിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകളും എല്ലാം പഴയപടി ഒരു മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങുന്ന പോലെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് കാർലോയുടെ അമ്മ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു കാലയളവിൽ നമ്മൾ പണമുണ്ടാക്കാനോ ഒന്നുമല്ല കാർലോ അക്യൂറ്റീസിൻ്റെ ശരീരത്തിന് ഈ സിലിക്കൺ മാസ്ക് ധരിപ്പിച്ചത് എന്ന വ്യവസ്ഥ നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ആ വിശുദ്ധൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലയളവിൽ ആ വിശുദ്ധനിലുണ്ടായിരുന്ന ദൈവിക ചൈതന്യം ഈ നവയുഗ യുവജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുമാണ് ഈ ഒരു സിലിക്കൺ ലിനിൻ ഓവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കാർലോ അക്യൂറ്റീസിൻ്റെ ശരീരം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻടാക്ട് ബോഡി. ഇൻകറപ്റ്റ് എന്ന ടേം ഇനി നാം കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഒരു വിശുദ്ധൻ്റെയും ശരീരത്തെയോ ഒരു വിശുദ്ധയുടെ ശരീരത്തെയോ വെച്ച് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയില്ല. അത് നമ്മുടെ സഭയുടെ പഠനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. നമ്മുടെ ഈശോയുടെ ശരീരം മാത്രമാണ് ജീർണിക്കാതെ ഇൻകറപ്റ്റായിട്ടുള്ളത്, ഈശോയുടെയും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെയും. ആയതിനാൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണകൾ, ശരീരത്തെപ്പറ്റി വന്നിരിക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു വിട പറയുവാൻ നമ്മൾക്ക് സമയമായി. കാർലോ അക്യൂറ്റീസിൻ്റെ ബോഡി, ഹിസ് ബോഡി ഈസ് നോട്ട് ഇൻകറപ്റ്റ് ബട്ട് ഇൻടാക്ട് ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് ആൻ അപ്കമിങ് സെയിൻറ്റ്. ശരീരമല്ല അവനെ വിശുദ്ധി പ്രാപിപ്പിച്ചത്, നേരെ മറിച്ച് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് അവന് സുവിശേഷത്തിന് സാക്ഷ്യം നൽകിയത്. ആയതിനാൽ ശരീരത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള ഒരു തർക്കം ഇനി നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. കാർലോ അക്യൂറ്റീസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്ന ആ മാതൃക സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നവയുഗ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈശോയ്ക്ക് സജീവ സാക്ഷ്യമാകുവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ. അതുകൂടിയാണ് കാർലോ അക്യൂറ്റീസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാർലോ ബ്രദേഴ്സ്.